राना बेदी and this side Navpreet Singh Bedi। रोज की तरह एक बार फिर तो मौजूद है लेकिन देश ते दुनिया ਦੀਆਂ तमाम अहम खबरां। सब तो पहला रोज की तरह बुलेटिन की शुरुआत करांगे अंतरराष्ट्रीय खबर दे नाल। सब तो पहली खबर है देश दुनिया जागरण दे सफा 8 ते छपी है। अमरीका के वालों भारत को $4 करोड़ की वाधू मदद का ऐलान। जी हाँ, दसदिए कि कोरोना महामारी के नाल नजिठण दे लई भविख दे विच इस मदद का जो की है ऐलान किया गया। इस तो पहला भी दस दईए कि अमरीका के वालों इस मामले दे विच भारत की 20 करोड़ की मदद जड़ी है की जा चुकी है। इस दे नाल ये भी दस दईए कि कोविड-19 के नाल हुण लड़ाई दे विच अमरीका जड़ा भारत के नाल खड़ा हो चुके है। उत्ते ही अमरीका के प्रमुख संसद मैंबर जड़े ने प्रतिनिधि सभा च कोविड नाल नजिठण दे लई मदद करन दी अपील जड़ी है कर चुके। बिल्कुल, जो अमेरिका वालों इन्हां दी एक एजेंसी है जिन्होंने कहा जाता है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। सो कौमांतरी डेवलपमेंट के लैवल ते इन्हां दी यूएस एजेंसी बनी हुई है, एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है ते हमेशा दुनिया के अलग-अलग मुल्कों की लोड़ पैण ते जां किसी महामारी वेले कह लो जां किसी भी तरह की कोई पॉवर्टी बेस ते हेल्प करती रहती है। सो इन्हूं चलदियां ही भारत दे नाल यूएस के काफ़ी ज़्यादा चंगे रिलेशन ने जिन्हों लैके हुण $4 करोड़ के करीब की जी मदद फिर दोबारा भेजी गई है, यानी तकरीबन 3 अरब रुपए की मदद हुण अमरीका वालों अपने भारत को दोबारा भेजी गई है। इत्थे गौरतलब है कि इस तो पहला भी तकरीबन $20 करोड़ यानी तकरीबन 15 अरब रुपए तक की मदद पहले भी जी यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट है यानी यूएसएआईडी है, ये पहले ही भारत को मदद भेज चुकी है ताकि आने वाले समय में जे किते कोई तीजी वेव वर्गे हालात भारत दोबारा पैदा होंगे हैं तो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को लैके बैड्स को लैके ਜਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਪਲਾਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੂਲਭੂਤ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਲੈਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਯੂਐਸਏਆਈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ $1 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ हैं। पंजाबी जागरण ਦੇ ਸਫਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛਪੀ ਹੈ ਖਬਰ है 31 तक लागू करो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। एक कहना है सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किए ने प्रवासी मजदूरों के मामले के उत्ते यह सुप्रीम कोर्ट के वालों आदेश जारी किए गए हैं कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जड़ी है लागू की जानी चाहिए। इस दे नाल ये भी दस दईए कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब प्रवासी मजदूर पूरे देश के फैल रहे हैं तो जरूरी है कि हर सूबे के ये जी स्कीम है लागू होनी चाहिए है। सुप्रीम कोर्ट ने अजिहा इसलिए कहा है क्योंकि दस दईए कि दिल्ली सने 4 राज अजिहे ने जिन्होंने कि बंगाल छत्तीसगढ़ असम ते दिल्ली अजिहे राज ने जिन्होंने हाले तक इस स्कीम को लागू नहीं किया है। जिथे दिल्ली ने हाले तक सिर्फ सीमापुरी दे विच इस योजना को लागू किया है उत्ते ही दसदी बंगाल ने यह तर्क जड़ा दिता है कि उन्होंने आधार के नाल लिंक करने की दिक्कत आ रही है, जिसके वालों सुप्रीम कोर्ट ने झाड़ा देंदे हुए यह भी कहा है कि एक सूबे नूं यह दिक्कत किद्दां आ सकती है। बिल्कुल, जो हुण एपेक्स कोर्ट वालों कहा गया यानी कि सुप्रीम कोर्ट वालों कहा गया है कि 31 जुलाई तक वन नेशन वन राशन कार्ड बनाया जाए ताकि ਜਿਹੜੀ ਵੀ 150 ਕਰੋੜ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ बीपीएल वाले सूबे ने ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋ ਪੋਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਅਸਾਮ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੈਸਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ ਪੱਛਮੀ ਵਾਲਾ ਚਾਹੇ ਉੱਤਰੀ ਨਾਰਥ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੰਬਈ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੱਕ हर पासों सूबे तो प्रवासी मजदूर प्रवास करते हैं कामकाज की तलाश में काम करने वास्ते जाते हैं। इस वक्त तकरीबन सारे भारत में जो प्रवासी मजदूर फैले हुए इस करके सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया क्लियर दिता है कि वन नेशन वन राशन कार्ड वाला काम नेपरे चाढ़ा जाना चाहिए। 31 जुलाई तक सारे टाई अप करना चाहिए ताकि किसी भी मजदूर को रोटी तो भुखना रहना पवे क्योंकि एक जी मूलभूत सुविधा होंगी है जो भोजन है वो रोटी है वो हरेक की एक लोड़ है तो कानून भी यही कहता है, भारत का संविधान भी यही कहता है कि कोई भी इंसान भुखे ढिड ना सोवे। जी बिल्कुल, अगली खबर पर रुक करते हैं। दसदी है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने कुछ तथ्य जड़े जारी किए जिसके विच कई अहम गल्लां जड़ियां आखियां गईयां। मद्देनजर गर्भवती औरतां नूं लैके कुछ गल्लां आखियां गईयां। दसदी कि हुण एक तत्पत्र दे विच कहा गया है कि गर्भवती महिलावां नूं कोविड-19 का टीका लगवाना बेहद जरूरी होवेगा ते इस दे नाल उन्हां ने यह भी कहा कि एक महिलावां नूं कोविड-19 संबंधी सारी जानकारी देण दे लई उन्हां नूं इस दी टीकाकरण की अहमियत दस्सण दे लई सारे सलाह मशवरा करन दे लई केंद्रीय सेहत मंत्रालय वालों फ्रंट मोर्चे ते जो भी कामकाज करन वाले कामे ने ते टीका लगवाउण वाले जो मदद मार्गदर्शन करन दे लई उन्हां नूं एक तत्थ पत्र जारी कीता, एक पूरा वेरवा तैयार कीता गया जिस दे नाल ओह इन्हां औरतां दी सारी जानकारी लैण तो बाद ही टीका जड़ा उन्हां नूं लगाया जावेगा। इस दे नाल इह भी दसदी जो तत्थ पत्र जारी कीते गए ने उन्हां दे विच कुछ मुख गल्लां अजिहियां ने कि
ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੇਕਰ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਵਾਧੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਗਰਭਵਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਜੇਕਰ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤੱਥ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਂ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੀਕਾ ਲਗਵਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਵਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡੈਥ ਰੇਸ਼ੋ ਤੱਕ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਵੂਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰਭਵਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਟੀਕਾ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੇਟ 'ਚ ਪਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਚਾਅ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਦੀ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ, ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਕੇ ਲੱਛਣ ਫੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਰਭਵਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੀ ਬਚਾਅ ਰੱਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਵਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 95% ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੱਕ ਜਨਮ ਵੇਲੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਇਸ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫੇ ਤੇ ਛਪੀ ਹੈ ਤੇ ਖਬਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਸਮਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬ, ਬਾਰ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਉਹ 50% ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਡੋਜ਼ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਰਾਕ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਵੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਇਲਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੇ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਸੈਂਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇ ਖੋਲ੍ਹਣੇ ਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੁੰਦਾ, ਟੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਕਲੈਰੀਕਲ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਹਤ ਯਾਫਤਾ ਰਹਿਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡੋਜ਼ ਹੈ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ, ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡੋਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਕਿੱਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸੈਂਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਆਇਲਸ ਸੈਂਟਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਲਰੇਡੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਆਇਲਸ ਵਗੈਰਾ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਣ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਚਾਹੇ ਪੱਬ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਤੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ 50% ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨਾਲ, ਚਾਹੇ ਸਿਨੇਮਾ ਹਾਲ ਵੀ ਹੋਣ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਪਲੱਸ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਛਣ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਹਲੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਢਿੱਲ ਦੇ ਤੋਂ ਹਲੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਖ ਬਚਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2022 ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਿਗੁਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੌਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੁੱਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਾਅਦਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਾਅਦੇ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮਿਲਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਇਤ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਿੱਲ ਨੇ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਨ ਤੇ 24 ਘੰਟੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੁਣਾਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੇ 2 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਯਾਨੀ ਕੱਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 27B ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੁਪਹਿਰੇ 1 ਵਜੇ ਉੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਸੱਟੇ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਵਾਂਗੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰੇਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਹਾਊਸਹੋਲਡ ਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਵਾਸਤੇ
300 यूनिट ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ 300 ਤੋਂ ਉੱਪਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ 301 ਯੂਨਿਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਪਰ 1 ਯੂਨਿਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ BPL ਦੇ ਬਿਲੋ ਪਾਵਰਟੀ ਲਾਈਨ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਵੀਕਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 200-250 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਤੱਕ ਹੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਦੀਆਂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ AC ਜਾਂ ਗੀਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਗਰੰਟੀ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੱਲ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 78 ਸਾਲਾ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੜਕੰਪ ਮਚਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੈਕਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਪਿੰਡ ਦਤਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 200 ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਸੈਂਪਲ ਤੋਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ 200 ਦੇ 200 ਸੈਂਪਲ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਦੇ 2 ਇਲਾਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰੇਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ-ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਚੈਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੋ ਪਿੰਡ ਜੰਡ ਦੇ 68 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਫੌਜੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਖਲਬਲੀ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਅਤੇ 200 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ 200 ਸੈਂਪਲ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ COVID-19 ਚ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੇ ਫੈਲਦਾ ਤਾਂ ਤੀਜੀ ਜਿਹੜੀ ਲਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆਊਗੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਲਤਾੜਾ ਤੱਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਵੀ 2-4 ਪਿੰਡ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ ਉਸ 68 ਸਾਲਾ ਰਿਟਾਇਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਕੰਟੈਕਟ ਚ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, RT-PCR ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਪਰਕ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਸਰੋਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 40 ਨਵੇਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਤੇ ਮੌਤ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਦਰ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ 4 ਮੌਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੱਸਦੀ ਕਿ 42 ਮਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੋ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਜ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਹੁਣ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 116 ਮਰੀਜ਼ ਭਰਤੀ ਨੇ, 8 ਬੇहद ਗੰਭੀਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 9445 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰ ਨਿਊਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਇਲਮ-ਬਿਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ। ਡੈਲਟਾ ਵੇਰੀਐਂਟ ਦਾ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 10 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ, ਸਜਗ ਰਹੋ, ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ तमाम ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਨਾਲ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।